Yeah. So once we log into dashboard, first we need to verify the few basic settings in security credentials. So just you open the security credentials, you can see the root user account details. Like here, we can change the. If you click on dashboard, see once you open this security credential, your security credential, you can change our password to this location. We can activate the MFA and we can give access keys. And further class, I will tell you how to apply the access keys. So these access keys are used for programmatic access like AWS-CL. If you configure, we need to use the access keys to authenticate to our AWS console. Here, click on dashboard. The right side, we need to do some settings. Like right side, we can change the alias name. This is your 12-digit account ID. This alias name you can give an organization name. This is the IAM user, so your login URL. So this URL we can change the IAM users. If you click on groups, yeah, we can create here multiple groups. You click on users. Here we can see number of users we can create. Each group we have certain policy. You are added to HR department, you have the 3 access, IT department, ECD access, sales department with PC access. So these users we are adding to particular department. This user one added to HR user, HR department. You have only S3 access. IT user will have only ECD access and sales user will have only VPC access, like that. So based on that particular policy, they will they are able to access their dashboard. So this is for the IAM management users and groups. So multi-factor authentication, we can enable users also. If you click on particular user, now you can see multiple properties on the user, permissions tab, groups tab. Yeah, we click on security credential here. A few options are there. So user password, if you click on manage, so we can enable the disable the user password. You can enable here. You can auto generate the password. You can change the user password. The user must be create a new password for the next sign in. So this option, after creating the account also, we can change the user password. And also if users want MFA multi-factor authentication, we can activate the MFA for users also. Click and manage. Yeah, yes, virtual devices, select continue. So this is the option. So from user side, they need to install the Google Authenticator. Just click on this shadow URL. So this once they scan this code, the code will be generated. If you enter the alternative codes one by one, so you can assign the MFA to the users as well as. So once you assign, you can disable also. So these are all options available under user properties tab. This is the user properties tab. So main purpose in the olden days, like in the Active Directory 2008 server or 2012 and 2016, Active Directory, we have group policy management, or we have user management, group management inbuilt is there in our operating system. Same type of management like user management, group management, cloud site also available. So this is comes under IAM. So identity access management, we can manage the users based on the particular policies and permissions, right? So this is about the IAM management. So next one is the coming to EC2 dashboard. So yeah, before that, just go for S3. So simple storage services. Just click on S3. Yeah, if you click S3, you can see here number of options are available. Yeah. So right, see. So this is the S3 for storage purpose. See, we have different cloud storage. We are using different storage. Like in the Azure, we have the different cloud storage. If you log into Azure portal, so Azure we are using the Azure storage services, and AWS we are using the name as a S3, and GCP we are using the buckets. So like there is a different service provider using the different tools to store the data. So if you click on storage accounts in Azure, now you can see here Azure, we can create the storage account here. Under storage account, we have 4 options like 4 options, nothing but like a container, file share, tables and queues. So in these 4 options in the container, we can create the folder. Under that folder, we can upload the data. Same format. Let's say just create a storage in Azure. Let's say storage account. We want to create storage account Azure. We need to create this resource group. Create and resource group. Yeah, test account. Click OK. This is my storage group. Group name. Test to storage.
the same location, leave one create. So like that, we can create the first we need to create storage account. Under storage account, we have the container options. From there, we can upload the data. Same format AWS also. AWS also, we have to create this buckets. Under buckets, you can upload data. Just click on create like this. So we click it will be created. Yeah, my storage account is created. Once you create your storage account, so this deployment is in process. Yeah, so the AWS is same format. So like here we can create the bucket, different buckets. Bucket is nothing but folder. So let me create one bucket, create bucket. I'm giving bucket name test bucket one, test bucket one. Yes. Location, you can select any location. So default location and create bucket. Yeah, test bucket. So 1990. Create bucket. Yeah. So I created one sample bucket. So in the bucket, go open that bucket name. This test bucket 1996. So open this bucket. Here we can upload data. So just click on upload option from our local system. So here we can upload the files and folders as well as. Just click on this go for documents. You can upload any data. Yes, here we have data. So you can upload. Yes, like this. So you can upload data into your folder. It's, like this. You had files. Stuff. You have any files you can upload here. So like this, you can upload data. Just click on upload. Yeah. Yes, sir. So in the like in the traditional environment, if you go any client operating system, client PC or server computer, we are storing data in like format like in this C drive, data drive, under drive, we are creating a folder, under folder, we are getting the files. So here folder files, we are using technology names. Coming to here, in the AWS side, for storage purpose, we are in the S3. S3 is bucket is nothing but a web folder. Under folder, we are storing the data in the format of object. Here, object is the file, bucket is the folder. That is the simple difference. Just look on, open your bucket. See, I created one bucket. I have uploaded the data into my bucket. So if you want to open this data, if you want to see what is data in this bucket, if you click on this bucket, so just open one object URL, just copy that object URL. You try to open that URL, it will not open by default. So you need permission. So that open that URL. Just click on that URL. See, so you are unable to access that information. That means you need public information. So this is Yes, the sir. with some yeah, cycle. Yeah, I just now started. I'm teaching about this storage part. Today I'm covering storage part. Storage part మనకి లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఐఏఎం మేనేజ్మెంట్ చెప్పాము. ఐఏఎం మేనేజ్మెంట్ లో మనకి యూజర్స్ క్రియేట్ చేయడం, గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయడం, మళ్ళీ ఆ యూజర్స్ కింద లాగిన్ అవ్వడం, అవి వెరిఫై చేస్తాం. సో ఇప్పుడు అంటే బకెట్ ఇప్పుడు స్టోరేజ్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనకి AWS పార్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ S3 అనేది సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్. S3 క్లిక్ చేస్తే S3 లో మనం డేటాని బకెట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. బకెట్ లో డేటాని ఫైల్స్ ని ఆబ్జెక్ట్ రూపంలో అప్లోడ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడికి వెళ్తే హియర్ ఐ హావ్ నంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ క్రియేటెడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ న్యూ బకెట్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ బకెట్. ఇలా బకెట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. యూ కెన్ గివ్ ది బకెట్ నేమ్. You can give it very John. This is my bucket. Just click on create. Like this, you can create all our default settings. I created bucket. Okay. So like this, we can create bucket. So once you create bucket, this is my bucket. So where is in one? Open bucket number one. Here this place. So under go to bucket. So bucket lo on get object to properties, permissions, metric management, all points వచ్చినాయి. ఇక్కడ బకెట్ అంటే మనకి నథింగ్ బట్ వెబ్ ఫోల్డర్. క్లౌడ్ లో డేటాను మనం స్టోర్ చేయాలంటే ఒక మేజర్ డిఫరెన్స్ చూస్తే మీరు ట్రెడిషనల్ అండ్ క్లౌడ్ వచ్చేసి
సో ఇక్కడ మేజర్ డిఫరెన్స్ మనకి ట్రెడిషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో మనకి క్లయింట్ సిస్టమ్స్ కానీ సర్వర్ సిస్టమ్స్ కానీ ఉంటాయి. ఇక్కడ ల్యాప్టాప్స్ కానీ సర్వర్స్ కానీ వీటిలో డేటా మన అంటే హార్డ్ డిస్క్ లో డేటా స్టోర్ చేసాం. హార్డ్ డిస్క్ లో మనకి పార్టీషన్స్ ఉంటాయి, సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఎఫ్ డ్రైవ్. ఇలా ఈ డ్రైవ్ లో మనకి ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ పర్టికులర్ ఫోల్డర్స్ లో ఫైల్ ఫార్మాట్ లో డేటాని స్టోర్ చేస్తాం. ఫైల్స్ అంటే మన డిఫరెంట్ ఫైల్, పీడిఎఫ్ ఫైల్ కానీ, ఎక్సెల్ ఫైల్స్ కానీ, ఇలా ఆడియో ఫైల్స్ కానీ, వీడియో ఏదైనా మన డేటా స్టోర్ చేస్తాం. క్లౌడ్ లో డేటా స్టోర్ చేయాలి. మీ క్లయింట్ కంప్యూటర్ ఉన్న సిస్టమ్ లో ఉన్న డేటాని మనకి క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేయాలి. క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ హార్డ్ డిస్క్ లో డ్రైవ్స్ ఉన్నాము. క్లౌడ్ లో వచ్చేసి మనకి ఒక సర్వీస్ ఉంటుంది, స్టోరేజ్ సర్వీస్. ఇక్కడ క్లౌడ్ లో స్టోరేజ్ సర్వీస్ వచ్చి మన క్లౌడ్ లో డిఫరెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అని చెప్పి AWS వన్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్, మైక్రోసాఫ్ట్ Azure ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, అండ్ GCP ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, GCP. ఇక్కడ స్టోరేజ్ పార్ట్ వచ్చేసి AWS లో మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేసే స్టోరేజ్ సర్వీస్ S3 అని పిలుస్తాం. Azure లో స్టోరేజ్ వచ్చి స్టోరేజ్ అకౌంట్ అని పిలుస్తాం. Azure లో స్టోరేజ్ అకౌంట్. GCP లో వచ్చేసి గూగుల్ స్టోరేజ్ అకౌంట్, గూగుల్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అని పిలుస్తాం, GSC అని పిలుస్తాం. ఇలా ఒక్కొక్క క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ లో స్టోరేజ్ పర్పస్ కి ఒక సర్వీస్ వాళ్ళు లాంచ్ చేస్తారు. అప్పుడు S3 సర్వీస్ లోనే మనం మన డేటాని స్టోర్ చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు మీ క్లయింట్ లో ఉన్న సిస్టమ్ లో ఉన్న డేటాని నేను డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ కాపీ చేయాలండి. మనం మీ క్లయింట్ సిస్టమ్ లో క్లౌడ్ లో ఇప్పుడు AWS క్లౌడ్ మనం యూజ్ చేస్తాం. AWS లో మన క్లౌడ్ లో మన S3 సర్వీస్ ఉంది. ఈ S3 సర్వీస్ లో బకెట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ బకెట్ లో ఆబ్జెక్ట్ రూపంలో డేటాను మనం అప్లోడ్ చేస్తాం. ఎలా అప్లోడ్ చేస్తున్నాం అంటే జస్ట్ మన పెన్ డ్రైవ్ పెట్టి అప్లోడ్ చేయట్లేదు, లేదా CD DVD ద్వారా అప్లోడ్ చేయడం. మనం అప్లోడ్ చేసే ఫార్మాట్ వచ్చేసి మీ లోకల్ సిస్టమ్ లో మనం బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తాం. బ్రౌజర్ ద్వారా ఇక్కడ ఉన్న క్లౌడ్ లో కనెక్ట్ అవుతున్నాం. క్లౌడ్ లో కనెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ S3 బకెట్ లోకి వెళ్ళి S3 లో బకెట్ క్రియేట్ చేసి ఆ బకెట్ లో మన డేటాను అప్లోడ్ చేస్తాం. సో అంటే ఇక్కడ మన బ్రౌజర్ ద్వారా చేస్తున్నాం కానీ దీన్ని ఏమంటాం అంటే HTTP API, హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ API, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేస్తున్నాం అండి. అంటే API ద్వారా మనం ఇక్కడ మనకి ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది. అంటే అప్లోడ్ చేయడం కానీ డేటాని డౌన్లోడ్ చేయడం. క్లౌడ్ లో మనం అప్లోడ్ చేయాలంటే API ద్వారా అప్లోడ్ చేయవచ్చు. మీరు డౌన్లోడ్ చేయాలన్నా API ద్వారా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోగలుగుతారండి. ఇక్కడ నార్మల్ కంప్యూటర్ అలా లేదు. మీరు ఒక డ్రైవ్ నుంచి వేరే డ్రైవ్ కాపీ చేసుకోవచ్చు, మూవ్ చేసుకోవచ్చు, మీ పెన్ డ్రైవ్ లో కాపీ చేసుకోవచ్చు, హార్డ్ డిస్క్ లో మనకి మూవ్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. బట్ ఇది ట్రెడిషనల్ ప్రాసెస్. బట్ క్లౌడ్ లో అలా కాదండి. క్లౌడ్ లో వయా APIs ద్వారా మనం డేటాని అప్లోడ్ చేయగలుగుతాం, వయా API ద్వారా డేటాని డౌన్లోడ్ చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి AWS చూపిస్తే మన ఎగ్జాంపుల్, AWS లో క్లౌడ్ సర్వీస్ వచ్చేసి మనకి S3 చూపిస్తాం. సో సింపుల్ స్టోరేజ్, S3 అంటే సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్, అందుకని S3 అని పెట్టాడు ఆప్షన్. 3S అనమాట, సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్. సో దట్ ఈస్ షార్ట్ కట్ లో S3 అని పిలుస్తాం. S3 ఇది స్టోరేజ్ పర్పస్. సో S3 లో మనం ఏం చేయాలంటే డేటా స్టోర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ S3 బకెట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ క్రియేట్ చేసిన బకెట్ లో మన డేటాను అప్లోడ్ చేయాలి. నేను ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ మై బకెట్ నేమ్ రీజన్ 1. ఈ బకెట్ లో మన డేటా అప్లోడ్ చేయాలి. అప్లోడ్ చేయాలంటే సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి, సో ఇక్కడ యాడ్ ఫైల్స్ లోకి వెళ్ళి, ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఫైల్స్ మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ డెస్క్టాప్. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను డెస్క్టాప్ లో కొన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సెలెక్ట్ దట్ ఫైల్స్. సో లైనక్స్ ఫైల్స్, VKS ఫైల్స్, ఇలా కొన్ని ఫైల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓపెన్ కొట్టాను. ఇలా కొన్ని ఫైల్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసి కింద అప్లోడ్ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఫైల్స్ అన్ని కూడా నా ఫోల్డర్ లో అప్లోడ్ అయిపోయాయి. సో అప్లోడ్ సక్సెస్ ఇలా అప్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసి ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేసిన బకెట్ అంటే వెబ్ ఫోల్డర్. క్లౌడ్ లో మనం డైరెక్ట్ గా ఫోల్డర్ అని పిలవం, బకెట్ అని పిలుస్తాం. బకెట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెబ్ ఫోల్డర్. వెబ్ ఫోల్డర్ లో ఫైల్ అంటే ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ క్లౌడ్ లో టెర్మినాలజీ బకెట్, ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. ట్రెడిషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఫోల్డర్స్, ఫైల్స్ అని పిలుస్తాం. దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి బకెట్ క్రియేట్ చేసిన బకెట్ లో డేటాని ఆబ్జెక్ట్ రూపంలో స్టోర్ చేశారు. ఈ డేటాని చూడాలంటే పర్మిషన్స్ కావాలండి. సో మనకి ఇక్కడ బకెట్ కి పబ్లిక్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. మీరు అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్స్ కూడా, ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా పబ్లిక్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఇస్తేనే పబ్లిక్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫైల్లో డేటా ఉంది, లైనక్స్ VM ఫైల్ ఉంది. ఈ ఫైల్లో మీరు డేటా చూడాలంటే మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ URL కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ మీరు పేస్ట్ చేస్తే అది ఓపెన్ అయితే ఎప్పుడు పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఉంటే, బై డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఉంది, ప్రైవేట్ యాక్సెస్ అని. ఇక్కడ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు సీ ది డేటా ఇన్ దట్ ఫైల్. ఆ ఫైల్లో ఉన్న డేటా నేను చూడలేకపోతున్నాను. సో చూడాలంటే కంపల్సరీ మనకి పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఉండాలన్నమాట. పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఉండాలంటే మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ బకెట్ కి పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. గోపర్ S3 లోకి వెళ్తాం. బకెట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని గోపర్ బకెట్ లోనికి వెళ్ళి ఇక్కడ ప్రాపర్టీ పర్మిషన్స్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ బకెట్ కి పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. బై డిఫాల్ట్ బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ అండి. బై డిఫాల్ట్ బకెట్ కి పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఉండదు, మనం ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఎడిట్ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి
సో బ్లాక్ ఆల్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఉందా, అన్చెక్ దిస్ బాక్స్. బ్లాక్ ఆల్ పబ్లిక్ యాక్సెస్, అన్చెక్ దిస్ బాక్స్ చెక్ చేస్తే సేవ్ చేంజెస్. సో కన్ఫర్మ్ క్లిక్ ఆన్ కన్ఫర్మ్ అవుతాయి. ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఫస్ట్ బకెట్ కి పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను. పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చేంత మాత్రాన మనకి ఫైల్స్ ఓపెన్ అవ్వండి. ఫైల్స్ కూడా ఆబ్జెక్టివ్స్, ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ లో ఈ ఆబ్జెక్టివ్ అప్లోడ్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్, ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా మనం పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఏ ఫైల్ యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నావు, ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైనక్స్ ఫైల్ లో కంటెంట్ మీరు చూడాలనుకుంటే, సో దీనికి ఏం చేయాలి, ఆ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మీకు యాక్షన్స్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళండి. యాక్షన్స్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్తే మేక్ ఏ పబ్లిక్ ఆప్షన్ వస్తాయి. సో జస్ట్ ఏ మినిట్, సెలెక్ట్ దిస్ వన్, యాక్షన్స్ ట్యాబ్. Yeah, so make a public. Refresh. So where is one bucket? Yeah. ఇక్కడ యాక్షన్స్ ట్యాబ్ లో అన్ని ఫోల్డర్ మీకు పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు, లేదా పర్టికులర్ కావాలంటే పర్టికులర్ మీరు పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. మేక్ ఏ పబ్లిక్, డిసేబుల్ అయింది. లెట్స్ సీ పర్మిషన్స్ ట్యాబ్. సో బ్లాక్ పబ్లిక్ పర్మిషన్ ఇది ఇచ్చాము. యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళి yes, access list, read and write options. Go for it. Object is public. Save changes. Object is. So ఏదైతే ఫైల్ మీరు పబ్లిక్ యాక్షన్ ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి పర్మిషన్స్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి జస్ట్ గో ఫర్ పర్మిషన్స్ ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు. సో వర్షన్స్, పర్మిషన్స్, ప్రాపర్టీస్ ఇది ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేస్తుంది. సో దిస్ వన్ go per buckets. Yeah, so this is our bucket. So ఇక్కడ చూడండి, ఆబ్జెక్టివ్స్ కెన్ బి పబ్లిక్ ఇలా రావాలి. ఫస్ట్ మనకి బకెట్ కి పబ్లిక్ యాక్సెస్, ఆబ్జెక్ట్ కెన్ బి పబ్లిక్, బకెట్ కి పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చి దాంట్లో ఫైల్స్ కి మనం పబ్లిక్ యాక్సెస్. సో ECSS యాక్సెస్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మేకప్ పబ్లిక్ ఉంటుంది. సో అది ఓపెన్ అవ్వాలి. వైట్ ఇస్ డిజేబుల్. కాపీ URL, డౌన్లోడ్, ప్రాపర్టీస్ ట్యాబ్. Yes, go and check the transaction. This is okay. Permission step. This is okay. Bucket policy. Edit. This is also okay. So, just me upload one more folder. Upload. You know, sample file. Add files. So I want to add this file. Okay. So just click on upload. You will upload yes. File upload yes. So go for your bucket. So actions tab loki velte manaki ee option make a public option enable avvali. So login ayanu. Let me get one more bucket. In the bucket create chestunna, for example just bucket. Ee bucket lo nenu ee file upload chestam. Din actions tab loki velandi. Make a public via ACL అనేది disable, అది enable అవ్వాలి. Okay. So what is the reason? Let me try to. సరే, ఇందాక మనం పర్మిషన్స్ ఇచ్చాం కదా, అక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలా? అక్కడ జస్ట్ పబ్లిక్ అంటే బకెట్ పబ్లిక్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను. సో అక్కడ చేంజెస్ ఏం అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి సర్వీస్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ S3. సెలెక్ట్ S3 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో సెలెక్ట్ చేసుకుని లెట్ క్రియేట్ ఏ న్యూ బకెట్. క్రియేట్ బకెట్. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రీజన్ లో మనకి ఆప్షన్స్ డిజేబుల్ అయి ఉంటాయి. లెట్ చేంజ్ రీజన్ టు సెకండ్ బకెట్. ఇక్కడ ఏపీ సౌత్ 1 సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇందులో గో ఫర్ CS సెంట్రల్ కెనడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఇక్కడ ACL డిజేబుల్ రికమెండెడ్, ఇది మనకి ఆప్షన్ ఇందాక మనం డిజేబుల్ అని ఉంటుంది, ఇది ఎనేబుల్ చేయాలి. ACL ఎనేబుల్ చేశాను. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ అన్చెక్ చేస్తున్నాం. బ్లాక్ ఆల్ పబ్లిక్స్ అంటే పబ్లిక్ యాక్సెస్ అక్నాలెడ్జ్. సో క్రియేట్ బకెట్, ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేసి
సో ఇంత బకెట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ACL డిజేబుల్ అయింది, అందుకోసం మనకి పబ్లిక్ యాక్సెస్ వెళ్ళాలి. సో ఇప్పుడు వెర్జన్ 2 ఇది బకెట్. ఈ బకెట్ లో నాకు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏం లేవు. ఇప్పుడు నేను ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేయాలి. క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్ క్లిక్ చేసి మీ సిస్టమ్ లోకల్ మీ క్లయింట్ సిస్టమ్ ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని కూడా మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ ఫైల్స్ కావాలంటే ఆ ఫైల్ మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ అప్లోడ్ ఆల్ ది ఫైల్స్. ఇలా యాడ్ ఫైల్స్ లోకి వెళ్ళి నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ యూ కెన్ అప్లోడ్. సో ఈ కేఎస్ వాట్ ఎవర్ ఈఎస్ ఇలా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అప్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత కింద లాస్ట్ లో అప్లోడ్ ఆప్షన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్. అప్లోడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఫైల్స్ అని మీ లోకల్ సిస్టమ్ లో నుంచి క్లౌడ్ లో ఉన్న సర్వీస్ లోకి అప్లోడ్ అవుతుంది. స్టోరేజ్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ లో అప్లోడ్ చేస్తుంది. ఎలా అప్లోడ్ చేస్తుంది? వయా ఏపీఐ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా. ఏపీఐ అంటే యువర్ బ్రౌజర్ ద్వారా క్లౌడ్ లో కనెక్ట్ అయ్యారు. మీ బ్రౌజర్ ద్వారా క్లౌడ్ లో కనెక్ట్ అయ్యి మీ సిస్టమ్ డేటాని క్లౌడ్ లోకి అప్లోడ్ చేస్తారు. HTTP ఏపీఐ యూజ్ చేసుకుని నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఇక్కడ వచ్చేసి క్లౌడ్ లో ఫోల్డర్ మనం బకెట్ అంటాం, ఫైల్ ని ఆబ్జెక్ట్ అనిపిస్తుంది క్లౌడ్ లో. సో అప్లోడ్ అయిన తర్వాత గో బకెట్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ బకెట్. యూ కెన్ సీ ఇది నా బకెట్ నేమ్, ఇది నా ఫోల్డర్ నేమ్. మీరు బ్యాక్ వచ్చేస్తే ఇక్కడ చూడండి బకెట్ 2 వెర్జన్ 2 బకెట్. ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు ఇది సెంట్రల్ కెనడా లొకేషన్ క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ బి పబ్లిక్. అంటే ఏంటి? బకెట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి పబ్లిక్, ఎవరైనా చూడగలుగుతారు. బకెట్ ని ఎవరైనా చూడగలుగుతారు. బకెట్ పర్మిషన్ ఇచ్చాం. బకెట్ కి ఫస్ట్ పబ్లిక్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను. బకెట్ లో ఉన్న ఫైల్స్ కూడా పబ్లిక్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫైల్స్ నువ్వు పబ్లిక్ పర్మిషన్ అయితే ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్ దట్ ఫైల్. ఇప్పుడు RG5 అనే ఫైల్ ని పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను. యాక్షన్స్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళాను. యాక్సెస్ మేక్ ఏ పబ్లిక్ వై ACL ఇచ్చేసాను. మేక్ ఏ పబ్లిక్ క్లిక్ చేసి మేక్ ఏ పబ్లిక్ లోడితే ఆ ఫైల్ ని ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు. సో ఎలా యాక్సెస్ చేస్తుంది? బేస్డ్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫైల్ కి ఒక URL క్రియేట్ అయితే ఫైల్ మీరు అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఆ URL ద్వారా ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ URL. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫైల్ నేను ఆబ్జెక్ట్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను, పబ్లిక్ పర్మిషన్. పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు సో యూ హ్యావ్ ది ఆబ్జెక్ట్ URL. Copy the object URL and try to access here. ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేశారనుకోండి we can able to see బకెట్ లో ఉన్న నాకు ఆ ఫైల్ లో ఉన్న కంటెంట్ ఓపెన్ అయింది. ఇలా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఆ URL ఇస్తే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఇస్ ఫర్ ఎనీ ప్లేస్ ఎనీవేర్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ది డేటా ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బకెట్. బకెట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ డేటాని ఎవరైనా చూడొచ్చు అనమాట. ఇలా మనం బకెట్ పబ్లిక్ పర్మిషన్ ఇచ్చి ఫైల్స్ కి పబ్లిక్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. సో బకెట్ పబ్లిక్ పర్మిషన్ ఇచ్చి ఫైల్ కి పర్మిషన్ పబ్లిక్ ఇవ్వకపోతే యాక్సెస్ చేయలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RG5 ని పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చా. వాట్ ఎవర్ రిమైనింగ్ ఫైల్ దీనికి ఇవ్వలేదు. ఆల్ మినీ క్యూబ్ సిటీ కమాండ్స్ ఇది ఉంది కదా, దీనికి ఇవ్వలేదు. ఈ ఆబ్జెక్ట్ URL కాపీ చేసి ట్రై టు యాక్సెస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఓపెన్. ఎందుకంటే నేను పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వలేదు. మీ కంటెంట్ ని మీరు ప్రైవేట్ ఉంచుకోవచ్చు. వేరే వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇస్తే దే కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. సో ప్రైవేట్ పబ్లిక్ అనేది మన చేతుల్లో ఉండదు మేనేజ్మెంట్. సో మనం ఎలా కావాలంటే అలా ఫైల్ మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేసు దాన్ని కూడా మీరు పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే ఆల్ ఫైల్స్ ఇవ్వాలంటే ఏ ఫైల్ కావాలో ఆ ఫైల్ పర్టికులర్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దానికి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ యాక్షన్స్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్తే ఆ ఫైల్ మనం పబ్లిక్ చేయొచ్చు. మేక్ ఏ పబ్లిక్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ మేక్ ఏ పబ్లిక్ చేస్తే పబ్లిక్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ జస్ట్ మేక్ ఏ పబ్లిక్, ఆటోమేటిక్ ఆ ఫైల్ కి పబ్లిక్ యాక్సెస్ వచ్చేస్తాయి. క్లోజ్. సో గోపర్ ఈ ఫైల్ ని పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ లోకి వెళ్ళి URL కాపీ పేస్ట్ చేస్తే రీఫ్రెష్ ఇందాక రాలేదు, ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ కొట్టింది ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఫైల్ లో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం ఓపెన్ చూడండి. ఆల్ కంటెంట్స్ ఆర్ ఓపెన్. మినీ క్యూబ్ కమెంట్స్ అన్ని కూడా ఓపెన్ అవుతాయి. ఫైల్ లో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం కూడా మనం చూడొచ్చు అన్నమాట. ఓకే. సో ఇలా మనకి ఫస్ట్ AWS లో మనకి స్టోరేజ్ కి ఒక సర్వీస్ ఉంది. ఆ సర్వీస్ పేరే S3 అంటాం. S3 అంటే సింపుల్ సర్వీస్. ఈ S3 లో మనం నెంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కోడింగ్ డేటా, సో మీ కోడింగ్ డేటా కానీ మీ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా దాన్ని అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అది పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇస్తే మీ టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. లేదంటే మీ వరకే యాక్సెస్ ఉండాలనుకోండి ప్రైవేట్ యాక్సెస్ ఇస్తే మీ వరకే యాక్సెస్ కాన్ఫిడెంట్గా యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఇలా మనం పబ్లిక్ ప్రైవేట్ యాక్సెస్ ఇచ్చి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా ఫైల్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ మీకు డిలీట్ చేయొచ్చు, ఓపెన్ కొట్టచ్చు, డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేస్తే డౌన్లోడ్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా డిలీట్ కొడితే డిలీట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఏదైనా కొత్త ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే మీ బకెట్ లో క్రియేట్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి మన కొత్త బకెట్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ బకెట్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇలా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఈ బకెట్ సెక్షన్స్ లో ఇచ్చాడు. సో గో ఫర్ S3 బకెట్. ఇప్పుడు నేను ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేసాను. ఆ బకెట్ లో కొన్ని ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేశాను, పబ్లిక్ యాక్సెస్ యాక్సెస్ చెక్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇంకో బకెట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఆ బకెట్ క్రియేట్ చేసి ఆ బకెట్ కి వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తాను. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ వర్షనింగ్. సో వర్షనింగ్ ఎలా అప్లోడ్ చేస్తాను? వేరే జోన్ 3 బకెట్ 3 క్రియేట్ చేస్తాను. సేమ్ లొకేషన్. ఇక్కడ ACL డిజేబుల్ ఉంది కదా, ఎనేబుల్ పెట్టుకున్నాను. ACL డిజేబుల్ అయితే మీరు ఆ బకెట్ ఉన్న ఫైల్స్ కి పబ్లిక్ పర్మిషన్ ఇవ్వలేరు. సో ACL ఎనేబుల్. సో ఇక్కడ చూసేసి ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్ బకెట్ ఓనర్ ప్రిఫర్డ్
yes, next ఇక్కడ bucket కి public access, yeah, allow public access, yes, acknowledge. ఇక్కడ చూడండి bucket versioning. What is bucket versioning? సో బకెట్ వర్షనింగ్ అంటే ఏం లేదండి. ఇప్పుడు బకెట్ అంటే ఫోల్డర్ లో అప్లోడ్ చేసే ఎక్సెల్ ఫైల్స్ కానీ ఏదైనా కోడింగ్ ఫైల్స్ కానీ మీరు ఈ రోజు ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ చేశారు. సేమ్ ఫైల్ ని రేపు ఒక 1 వీక్ తర్వాత కొంత కంటెంట్ యాడ్ చేసి అపెండ్ చేసి ఆ ఫైల్లో మళ్ళీ అప్లోడ్ చేశారు అనుకోండి సేమ్ నేమ్ తోటి, అప్పుడు ఏమైందమ్మా ఆటోమేటిక్ గా మనకి అది ఓవర్ రైట్ అయిపోద్ది. సో అలా ఓవర్ రైట్ అవ్వకుండా మనకి వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే పాత ఫైల్ కొత్త ఫైల్ అనేది డిస్ప్లే చూపించాలన్నమాట. ఏది పాత ఫైల్ ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేసావు, ఏది న్యూ ఫైల్ ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేసావు, మనకి ఆ కంటెంట్ డిఫరెన్స్ అనేది కావాలి. అది డిఫరెన్స్ కావాలనుకుంటే మనకి వర్షనింగ్ ని మనం ఎనేబుల్ చేయాలి. ఇలా ఎనేబుల్ చేయాలి. ఎనేబుల్ చేయకపోతే మనకి ఆ వర్షనింగ్ అనేది మన కంటెంట్ డిఫరెన్స్ రాదు. జస్ట్ ఎనేబుల్ అండ్ క్రియేట్ బకెట్. సో వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేసి ఒక బకెట్ ని క్రియేట్ చేశాను. సో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఎలా టెస్ట్ చేస్తావు? వెర్జన్ 3 ఇప్పుడు నువ్వు వెర్జన్ 3 మీద వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తాను. ఇప్పుడు బకెట్ లోనికి వెళ్ళి సమ్ ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తాను. లెట్స్ గో అండ్ యాడ్ వన్ ఫైల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈకేఎస్ అనే ఫైల్ ఉంది. ఆ ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తాను. అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్. సో బ్యాక్ వచ్చేసి ఆ ఫైల్ కొంత డేటాను యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈకేఎస్ అనే ఫైల్లోకి వెళ్ళి మీ డెస్క్టాప్ లో దిస్ ఇస్ మై ఈకేఎస్ ఫైల్. ఎస్ ఈకేఎస్ ఈ ఫైల్ డేటా యాడ్ చేయండి. సో డేటా ఉంది రైట్. ఈ ఎలాస్టిక్ కుబర్నెటిస్ సర్వీస్ ఫైల్లో నేను కొంత డేటా యాడ్ చేస్తాను. సో ఈ ఫైల్లోకి వెళ్ళి సో ఇలా కొంత సమ్ కమెంట్ ఎంటర్ చేస్తాను, సేవ్ చేస్తాను. ఇందులో కొంత డేటా యాడ్ చేస్తాను కదా, ఇప్పుడు దీన్ని అప్లోడ్ చేస్తాను. సేమ్ ఫైల్ని మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తాను. అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఏది పాతది ఏది కొత్తది నాకు డిఫరెన్స్ తెలియాలి. సేమ్ లొకేషన్లోకి వెళ్ళాను, అబ్జర్వ్ ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ అయింది చూడండి, అప్లోడ్ అయింది. మళ్ళీ ట్రై టు అప్లోడ్ సేమ్ ఫైల్ అప్లోడ్. సేమ్ ఫైల్ కొంత డేటా యాడ్ చేసాం, యాడ్ చేసి మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తాం. సో గోపర్ ఆర్జీ ఈసీఎస్ ఎలాస్టిక్ కుబర్నెటిస్ సర్వీసెస్ ఆ ఫైల్, యా ఈకేఎస్ ఈకేఎస్ ఫైల్ సేమ్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేశాను. నేమ్ ఒకటి సేమ్ అప్లోడ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్కి సెకండ్ అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్కి ఏది ఫస్ట్ ఏది సెకండ్ దాని యొక్క సైజ్ అంతా తెలుసుకోవాలంటే మనం వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఆ డిఫరెన్స్ మనకి మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. అదే వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్ రాదు. నేను వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే కాబట్టి నాకు షో వర్షన్ ఆప్షన్ వచ్చింది. సో ఇందాక ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసిన బకెట్కి ఈ వర్షన్ రాదు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసిన బకెట్కి డిజేబుల్ చేసాం వర్షనింగ్. సెకండ్ బకెట్ ఇప్పుడు వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ షో వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్ ఇది 2.4 కిలోబైట్స్ ఇది ఫస్ట్ అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్. సో సెకండ్ అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్ ఇక్కడ చూడండి డేట్ అండ్ టైం పడితే ఈ డేట్ నా ఈ టైం నా ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తాం. సెకండ్ అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్ సేమ్ ఫైల్ నేమ్ ఒకటే, బట్ ఏ వర్షన్ ఫస్ట్ ఓల్డ్ వర్షన్ ఫైల్ అది న్యూ వర్షన్ ఫైల్ మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు మనం ఈజీగా ఉండడానికి. సో వీఆర్ టేకింగ్ ది ఓల్డ్ వర్షన్ కాపీ న్యూ వర్షన్ కాపీ అనేది మనకి ఈజీగా అర్థం అవడానికి ఈ వర్షన్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి మన బకెట్ మీద. సో మీరు ఏ ఫైల్ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ కానీ లేకపోతే టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఎంఎస్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఏది అప్లోడ్ చేసినా వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే దాంట్లో ఏదైనా ఫైల్ మాడిఫై చేసినప్పుడు కంటెంట్ యాడ్ చేసినప్పుడు డిలీట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తే అప్లోడ్ చేసిన డేట్ టైంతో పాటు దాని యొక్క సైజ్ కూడా మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వర్షనింగ్. లేదనుకోండి మీకు ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది, ఒకే ఫైల్ కింద చూపిస్తుంది. ఆ ఒకే ఫైల్ కింద చూపించినప్పుడు అది పాత ఫైలా కొత్త ఫైల్ కింద మనకి అర్థం కాదన్నమాట. సో వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఏది వర్షన్ ఏ ఫైల్ ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తాం అనేది మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా డిస్ప్లే చేస్తాం టైం డేట్ తోటి. ఓకే, సో దీనికోసం మనకి బకెట్ కి వర్షనింగ్ అనేది ఎనేబుల్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ బకెట్ మీద మన స్టాటిక్ వెబ్సైట్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సింపుల్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలి. జస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే లెట్ మీ క్రియేట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఈ ఫోల్డర్ లో కొన్ని ఫైల్స్ కొన్ని ఇండెక్స్ ఫైల్ ఎర్రర్ ఫైల్ పెడతాను. లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ టెస్ట్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో దీంట్లో వచ్చేసి AWS-S3 వెబ్సైట్ ఒక వెబ్సైట్ పేజ్ ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తాను. వెబ్సైట్ సో దీన్ని నేను HTML ఫార్మాట్ లో సేవ్ చేస్తాను. సేవ్ యాస్ ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి index.html లొకేషన్ వెబ్ ఫోల్డర్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సేవ్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను index.html. సో క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఎర్రర్ ఫైల్ ఒకటి ఇండెక్స్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తుంది, ఎర్రర్ ఫైల్ కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి
or not. Access the web server is try data. ఇలా ట్రై చేస్తాను. దీన్ని నేను ఇన్ ఎర్రర్ ఫైల్ గా సేవ్ చేస్తాను. సేవ్ యాస్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్ error.html. ఇలా 2 వెబ్ పేజెస్ క్రియేట్ చేశాను. ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు HTML ఫార్మాట్. సో నేనేం చేశాను, ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ ఫోల్డర్ లో 2 వెబ్ పేజెస్, ఇండెక్స్ పేజ్ ఒకటి, ఎర్రర్ పేజ్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. సో ఈ పేజెస్ యూజ్ చేసి ఒక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఎలా క్రియేట్ చేసి చూడండి. ఇలా పేజెస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత లెట్స్ గో ఫర్ ఇండెక్స్ ఫైల్ ఒకటి, INDEX ఇండెక్స్ ఎర్రర్ ఫైల్, 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేశాను. నా గోపర్ AWS లో లాగిన్ అయ్యి ఓకే ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేయండి. క్రియేట్ బకెట్ నేమ్ వచ్చేసి static website. Yeah, so ఒక static website క్రియేట్ చేసింది. లొకేషన్ సేమ్, XCL ఎనేబుల్. ఇక్కడ వచ్చేసి బకెట్ కి బకెట్ ని పబ్లిక్ యాక్సెస్, రైట్. బకెట్ వర్షనింగ్ ఇస్ డిఫాల్ట్. ఇలా వచ్చేసి క్రియేట్ బకెట్, ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేశాను. బకెట్ క్రియేట్ చేసి ఆ బకెట్ లో ఈ 2 వెబ్ పేజెస్ అప్లోడ్ చేయాలి. వెబ్ ఫైల్స్, ఇండెక్స్ ఫైల్, ఎర్రర్ ఫైల్ మనం అప్లోడ్ చేయాలి. సో గో ఫర్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్. యా, ఇది నా బకెట్. బకెట్ రైట్ నౌ దేర్ ఇస్ నో ఫైల్స్. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ దిస్ బకెట్ మీన్స్ నో ఫైల్స్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఫైల్ కదా, నో ఫైల్స్. ఇప్పుడు అప్లోడ్కి వెళ్ళి మనం క్రియేట్ చేసిన 2 వెబ్ ఫైల్స్ నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. సో వెబ్ లోకి వెళ్ళి ఈ 2 ఇండెక్స్ పేజీ, ఎర్రర్ పేజ్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఇలా 2 పేజెస్ HTML ఫార్మాట్ లో 2 పేజెస్ క్రియేట్ చేసి అప్లోడ్ చేసాను. అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత అప్లోడ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్. 2 ఫైల్స్ అప్లోడ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు బకెట్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ ఫైల్స్ కూడా పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. సో ఫైల్స్ బోత్ ఫైల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని యాక్షన్స్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి మేక్ యాజ్ ఏ పబ్లిక్ వై ACL. సో మేక్ పబ్లిక్, ఎస్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను. పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చిన తర్వాత జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఓకే, సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మనకి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ప్రాపర్టీస్ టాబ్స్ లోకి వెళ్ళి స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఎనేబుల్ చేయడం. లాస్ట్ లో వస్తే మీకు స్టాటిక్ వెబ్సైట్ బై డిఫాల్ట్ డిజేబుల్ లో ఉంటుంది. ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళండి. బకెట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ లో ఆబ్జెక్ట్ పక్కన ప్రాపర్టీస్ టాబ్స్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ప్రాపర్టీస్ టాబ్. ప్రాపర్టీస్ టాబ్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ చూడండి స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ అని ఉంది ఆప్షన్. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్, ఇక్కడ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ డిజేబుల్ లో ఉంది. సో మనం ఎనేబుల్ చేయాలి. ఎడిట్ ఆప్షన్, జస్ట్ రైట్ సైడ్ ఎడిట్ ఉంది కదా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. ఎడిట్ క్లిక్ చేస్తే డిజేబుల్ ఉంది కదా, ఎనేబుల్ చేయండి. ఎనేబుల్ హోస్ట్ ఏ స్టాటిక్ వెబ్సైట్, ఎస్. ఇండెక్స్ డాక్యుమెంట్ ఎక్కడ ఉంది, ఇండెక్స్ డాక్యుమెంట్ పేరు ఏంటి అడుగుతుంది. ఇండెక్స్ సేమ్ అదే ఇచ్చాం మనం. ఇండెక్స్ మీ ఏది నేమ్ చదివచ్చు. ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్, ఇదొక ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎర్రర్ డాట్ HTML. ఇలా 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసిన. ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాను. ఇండెక్స్ డాట్ HTML ఒక ఫైల్, ఎర్రర్ డాట్ HTML 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసిన, అప్లోడ్ చేసిన. ఆ 2 ఫైల్స్ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చాను. సేవ్ చేంజెస్ చూడండి స్టాటిక్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ అయింది. ఆ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ సంబంధించిన URL మీకు కింద ఉంటుంది. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్ట్ డన్. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఎండ్ పాయింట్. సో ఎండ్ పాయింట్ అంటే API URL. దిస్ ఇస్ ఎండ్ పాయింట్ URL. కాపీ దిస్ URL and then just click on new tab, try to access your website. Enter. Echo welcome to AWS-S3 static website. Thank you. So this sample just type చేసాను. ఇలా ఈ వెబ్ పేజ్ మీరు ఓన్ గా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. మీకు కంటెంట్ ఏది కావాలంటే అది ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మనం ఇండెక్స్ ఫైల్ తర్వాత ఎర్రర్ ఫైల్స్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బకెట్ ని మనం ఒక S3 బకెట్ స్టోరేజ్ బకెట్ ని వెబ్సైట్ కి మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ బకెట్ లో మనం వెబ్ ఫోల్డర్స్ పెట్టేసి మన వెబ్సైట్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఆ S3 బకెట్ లో స్టోర్ చేసుకుని ఆ బకెట్ కి పబ్లిక్ యాక్సెస్, ఆ ఫైల్స్ కి పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చి మన స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్ట్ చేస్తే మనకి URL టైప్ లో మీరు వెబ్సైట్స్ మీ ఓన్ వెబ్సైట్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మీ వెబ్సైట్ లో కంటెంట్ ఇలా ఈ వెబ్సైట్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేస్తారు. URL ఇచ్చారనుకోండి, ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ది పబ్లిక్ వెబ్సైట్ అన్నమాట. పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను కాబట్టి. సో ఇలా మన స్టాటిక్ వెబ్సైట్ కూడా బకెట్ లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బకెట్ క్రియేట్ చేసాం, బకెట్ లో కొన్ని ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేసాం, ఆ ఫైల్స్ కి పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చి యాక్సెస్ చేసాం. ఫస్ట్ ప్రాక్టికల్. సెకండ్ బకెట్ లో బకెట్ క్రియేట్ చేసాం, వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేసాం, ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ చేసాం. ఆ ఫైల్ మనకు కొంత డేటా అయితే సేమ్ ఫైల్ మనం అప్లోడ్ చేసి వర్షనింగ్ అప్లై అయింది లేదు వెరిఫై చేస్తాం. థర్డ్ ప్రాక్టికల్ లో స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేసాం, ఆ బకెట్ కొన్ని ఇండెక్స్ ఫైల్, ఎర్రర్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేసాం. ఫైల్స్ కి పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చాం, బకెట్ కి పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చాం,
ఇచ్చిన తర్వాత స్టాటిక్ వెబ్సైట్ చేస్తాం, వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తాం, వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయింది. ఇలా ఈ 3 ప్రాక్టికల్స్ మనకి మెయిన్ అమ్మా దీంట్లో చేయాల్సింది. సో ఇలా మనకి చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు S3 బకెట్కి వెళ్ళి నేను స్టాటిక్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ లెట్ మీ డిలీట్ నాకు అక్కడ ఉన్న ఇండెక్స్ ఫైల్ రిమూవ్ చేస్తే మనకి ఎర్రర్ ఫైల్ ఓపెన్ అవ్వాలి. సో వెబ్సైట్ అనేబుల్ అని. సో గో ఫర్ యువర్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ బకెట్లోకి వెళ్ళాను. వెరిజన్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ నేను బకెట్లోకి వెళ్ళాను. ఇక్కడ 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇండెక్స్ 2 ఫైల్స్ ఉంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఫైల్ ఓపెన్ అయిపోద్ది. ఇన్కేస్ ఇండెక్స్ ఫైల్ లేదనుకోండి, ఇండెక్స్ ఫైల్ నేను డిలీట్ చేస్తాను. డిలీట్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ డిలీట్. ఇక్కడ పర్మనెంట్ డిలీట్ అని అడుగుతుంది. ఎస్ పర్మనెంట్ డిలీట్ అది కావాలంటే మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కాపీ ఎస్ డిలీట్ డిలీట్ ఆప్షన్ డిలీట్ చేశాను. డిలీట్ చేసిన తర్వాత నౌ ట్రై టు యాక్సెస్ యువర్ వెబ్సైట్ మళ్ళీ యాక్సెస్ చేయండి. ఇప్పుడు అక్కడ ఇండెక్స్ ఫైల్ లేదు, ఏ ఫైల్ ఉంది, ఎర్రర్ ఫైల్ ఉంది, అది ఓపెన్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఓపెన్ అయ్యి రిఫ్రెష్ కొట్టండి. నౌ ఇట్ విల్ ఓపెన్ ఎర్రర్ ఫైల్. రిఫ్రెష్ కొడితే ఎర్రర్ ఫైల్ ఓపెన్ అవ్వాలి. చూడండి 403 server is down, unable to access the web server, please try later. ఎర్రర్ ఫైల్ ఓపెన్ అయింది. ఇండెక్స్ ఫైల్ ఉంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఫైల్ ఓపెన్ అయింది. ఇండెక్స్ ఫైల్ లేని పక్షాన అన్అవైలబిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఎర్రర్ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలి బై డిఫాల్ట్. ఇలా వెబ్సైట్స్ ని క్రియేట్ చేసి చెక్ చేస్తాం. వెబ్సైట్ డౌన్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ మనకు మెసేజ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ అనమాట. ఎర్రర్ ఫైల్ ద్వారా ఆ మెసేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇలా మన స్టాటిక్ వెబ్సైట్ మనం S3 బకెట్స్ మీద కూడా ఎనేబుల్ చేస్తాం. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ మనం S3 బకెట్ మీద స్టాటిక్ వెబ్సైట్ హోస్టింగ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో యూ కెన్ క్రియేట్ బకెట్. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, బకెట్ క్రియేట్ చేస్తాం. బకెట్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చాం, పర్మిషన్స్ లోకి వెళ్ళి ఎలా సో ఇలా పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చాం. తర్వాత ఈ బకెట్ లో ఏం చేస్తాం, ఆబ్జెక్ట్ లో కొన్ని ఫైల్స్ ఎర్రర్ ఫైల్స్, ఇండెక్స్ ఫైల్. ఇప్పుడు నేను ఇండెక్స్ ఫైల్ రిమూవ్ చేస్తాను, మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తాను. గో ఫర్ అప్లోడ్, యాడ్ ఫైల్స్ లోకి వెళ్ళిన ఐ వాంట్ టు యాడ్ ది ఇండెక్స్ ఫైల్ అగైన్. జస్ట్ అప్లోడ్. ఎస్ జస్ట్ సెలెక్ట్ అండ్ ఎస్ సెలెక్ట్ అండ్ అప్లోడ్. యా ఇండెక్స్ ఫైల్ అప్లోడ్ అయింది. నెక్స్ట్ డౌన్ వచ్చేసి అప్లోడ్ ఆప్షన్ గ్రాంట్ యాక్సెస్. అప్లోడ్ ఆ ఫైల్ అప్లోడ్ చేశాను. మళ్ళీ ఇండెక్స్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేశాను. ఇండెక్స్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేసి మనం దాని పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వండి. ఇండెక్స్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేసి మేక్ యాజ్ పబ్లిక్, మేక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్. ఎస్ మేక్ పబ్లిక్. మళ్ళీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇండెక్స్ ఫైల్ ఉంటే ఇండెక్స్ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. రిఫ్రెష్. ఇండెక్స్ ఫైల్ లేకపోతే ఎర్రర్ ఫైల్. చూడండి వెల్కమ్ టు ది AWS-S3 స్టాటిక్ వెబ్సైట్. థ్యాంక్ యూ. ఇలా మనకి ఇండెక్స్ ఫైల్ లేదంటే మనకి ఎర్రర్ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుందమ్మా. సో మనకి AWS లో స్టోరేజ్ క్రియేట్ చేసే సర్వీసెస్ S3 లో మనం ఇలా బకెట్స్ క్రియేట్ చేసి మన డేటాను అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మీకు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మనం బకెట్ డిలీట్ చేయాలని డిలీట్ చేయలేమండి. ఫస్ట్ మీరు బకెట్ రిమూవ్ చేయాలంటే బకెట్ లో ఉన్న ఫైల్స్ రిమూవ్ చేయాలి. సో బకెట్ ఎమిట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఈ బకెట్ రిమూవ్ చేయాలి. సో డైరెక్ట్ బకెట్ రిమూవ్ చేసి గోపర్ S3. సో ఇఫ్ వాంట్ డిలీట్ ఎనీ బకెట్, ఫస్ట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ టు డిలీట్. ఇప్పుడు వెర్జన్ 1 ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెర్జన్ 3 ఉంది, ఈ ఫైల్ ఉంది. దీన్ని నేను డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ చేయాలి. క్లిక్ ఆన్ డిలీట్. డిలీట్ అవ్వదండి, ఎందుకంటే బకెట్ ఈస్ నాట్ ఎంప్టీ అని చూపిస్తుంది. అంటే బకెట్ లో సమ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ డిలీట్ అయితే ఫైల్స్ అని అడుగుతుంది. సో ఈ బకెట్ లో ఈ ఫైల్ ఉంది. ఫస్ట్ మనం ఫైల్ ఆబ్జెక్ట్ రిమూవ్ చేయాలి. డిలీట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ బకెట్ రిమూవ్ చేయగలగాలి. డిలీట్ ఆబ్జెక్ట్ డిలీట్ అయింది. నెక్స్ట్ యూ కెన్ డిలీట్ ది file. So you can delete the bucket. So now go for S3. Now select version 3 bucket and delete the bucket. Now you can just refresh. Yeah. Refresh this. There is no files in bucket. S3 currently. Refresh. So ఏదైతే ఫైల్ మీరు ఆ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని yes select for the file. So you can remove that file. You can empty, or you can just click on empty. Then empty just remove. Just give the bucket name. Just remove the bucket name. So yes, this command permanently delete. Yeah, under permanently delete. I'm deleting the bucket empty. So automatic bucket empty అయిపోతే remove అయిపోతుంది. So refresh. You can go and check the bucket ఉందో లేదో చూసుకుంటే మనకి see. సో ఎంప్టీ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డిలీట్. ఆ బకెట్ మనం డైరెక్ట్ గా డిలీట్ చేయొచ్చు. సో ఓపెన్ చేస్తుంది. ఎస్ సెలెక్ట్. యా
సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ బకెట్ ని ఎంటీ చేశాను. ఎంటీ చేస్తే అంటే బకెట్ లో ఉన్న ఫైల్స్ మొత్తం రిమూవ్ ఆబ్జెక్ట్స్ రిమూవ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ బకెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని డిలీట్, ఇక్కడ డిలీట్ కొడితే బకెట్ నేమ్ ఏమో ఆటోమేటిక్ గా డిలీట్ అయిపోతుంది. సో ఇలా బకెట్ మనం డైరెక్ట్ చేయలేము. సో దాంట్లో ఫోల్డర్ లో ఫైల్స్ ఉంటే డైరెక్ట్ ఫోల్డర్ రిమూవ్ చేయలేము. అలాగే ఇక్కడ కూడా బకెట్ లో ఫైల్స్ ఉంటే ముందు ఫైల్స్ రిమూవ్ చేసి ఆ తర్వాత బకెట్ రిమూవ్ చేయాలి. ఇది ప్రాసెస్. నో సక్సెస్ఫుల్లీ డిలీట్ ది బకెట్. ఇలా డిలీట్ చేయాలి. సక్సెస్ఫుల్లీ డిలీట్ ది ఫైల్. ఇలా డిలీట్ చేయాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ మనకి ఏంటంటే ఒక్కొక్క క్లౌడ్ స్టోరేజ్ లో ఒక్కొక్క ఫార్మేట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది AWS లో ఇలా చెప్పాం. అలాగే క్లౌడ్ స్టోరేజ్ వచ్చి ఏజూర్ లో వచ్చేసి మీకు ఇలాగ ఉంటుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ ఏజూర్ తీసుకుంటే సో జస్ట్ చూపిస్తున్నాను ఐడియా కోసం. ఏజూర్ అవసరం లేదు, బట్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఏజూర్. ఏజూర్ మనకి స్టోరేజ్ అకౌంట్ అంటాం. స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో కంటైనర్ ఉంటుంది. కంటైనర్ లో ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాం. సో ఇది ఏజూర్ అండి. ఏజూర్ లాగిన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మీకు స్టోరేజ్ అకౌంట్లోకి వెళ్తే ఆ పర్టికులర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఆ అకౌంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత జస్ట్ ఓపెన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఎస్, స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు డేటా స్టోరేజ్ కింద చూడండి. డేటా స్టోరేజ్ కింద చూస్తే 5 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు ఏజూర్లో. S3లో ఆప్షన్స్ ఎలాగో ఏజూర్లో కూడా డేటా స్టోరేజ్ ఇది అండి. డేటా స్టోరేజ్ కింద కంటైనర్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కంటైనర్. కంటైనర్ అంటే వెబ్ ఫోల్డర్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కంటైనర్, ఒక వెబ్ ఫోల్డర్. సో వెబ్ ఫోల్డర్ 1 2 3, వెబ్ ఫోల్డర్ 1 2 3. పబ్లిక్ యాక్సెస్, ప్రైవేట్ అంటే ప్రైవేట్ యాక్సెస్, కంటైనర్ అంటే పబ్లిక్ యాక్సెస్. పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ కంటైనర్. ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ చేయండి. కంటైనర్ అంటే వెబ్ ఫోల్డర్. ఈ వెబ్ ఫోల్డర్ లో మళ్ళీ మీరు ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అప్లోడ్ ఆప్షన్స్ కి వెళ్ళి ఎస్ యూ కెన్ గో అండ్ అప్లోడ్. సో జస్ట్ ఫైల్ స్టెప్స్ కి వెళ్ళి బ్రౌజ్. ఇక్కడ బ్రౌజ్ లోకి వెళ్ళి యూ కెన్ అప్లోడ్ ది ఎనీ ఫైల్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్. ఓకే, ఇలా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్. ఏ ఫైల్ అయినా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత సో ఈ ఫైల్స్ మీరు పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ క్లిక్ ఇండెక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక మీకు సేమ్ ఇందాక ఆబ్జెక్ట్ URL వస్తే URL ఓపెన్ చేస్తే మీకు దీంట్లో ఉన్న కంటెంట్ అనేది మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. URL కాపీ పేస్ట్ చేస్తే ఆ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ అనేది మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇలా మనకి ఇది ఏజూర్లో స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో మనకి కంటైనర్ లో వెబ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి వెబ్ ఫోల్డర్ లో ఫైల్స్ మనం అప్లోడ్ చేస్తాం. అలాగే GCP తీసుకున్నప్పుడు GCP క్లౌడ్ తీసుకుంటే GCP లాగిన్ కన్సోల్, లాగిన్ టు GCP. ఇలా GCP లాగిన్ అయితే సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్లౌడ్ షెల్ ప్లాట్ఫామ్. కన్సోల్ మీద క్లిక్ చేసి ఇది GCP క్లౌడ్. GCP క్లౌడ్ లో గూగుల్ స్టోరేజ్ ఉంటుందమ్మా. గూగుల్ స్టోరేజ్ లో మనం కోపర్ ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్తే GCP లో నావిగేషన్ మాన్యువల్కి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి గూగుల్ ఇక్కడ సర్వర్లెస్ టెక్నాలజీ స్టోరేజ్ చూడండి. గూగుల్లో కింద గూగుల్ ఎలాగ ఇచ్చిన స్టోరేజ్ కింద ఫైల్ స్టోర్, క్లౌడ్ స్టోరేజ్, డేటా ట్రాన్స్ఫర్. ఇది క్లౌడ్ స్టోరేజ్. క్లౌడ్ స్టోరేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు ఫైల్స్ బకెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇదంతా కూడా చేయొచ్చు. చూడండి ఇక్కడికి వచ్చి క్రియేట్ బకెట్. AWS కి ఎలా ఉంది, ఇక్కడ కూడా బకెట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. జస్ట్ క్లిక్ అని క్రియేట్ బకెట్ కొట్టి మీరు బకెట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ బకెట్ లో పర్టికులర్ ఫైల్స్ మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఇస్ బకెట్. బకెట్ లో సమ్ ఫైల్స్ ఆర్ అప్లోడ్. ఈ ఫైల్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, అప్లోడ్ ఫోల్డర్, అప్లోడ్ ఫైల్, డిలీట్ ఫైల్, ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు అనమాట. క్లియర్. ఇలాగ ఒక్కొక్క సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కి ఒక్కొక్క నేమ్ ఇచ్చాడు. AWS స్టోరేజ్ కి S3, ఏజూర్ స్టోరేజ్ కి స్టోరేజ్ అకౌంట్, GCP కి స్టోరేజ్ కి క్లౌడ్ స్టోరేజ్. ఇలా సో ఒక్కొక్క సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఒక నేమ్ యూజ్ చేసుకున్నాడు. క్లయింట్ డేటా కానీ ఆన్ సైట్ డేటా అంటే ఆర్గనైజేషన్ లో ఫిజికల్ సర్వీస్ లో డేటాని ఆఫ్ సైట్ స్టోరేజ్ కి ఈ సర్వీసెస్ వాడతాం. ఆన్ సైట్ డేటాని ఆఫ్ సైట్ లో డేటా స్టోరేజ్ కోసం ఈ సర్వీస్ యూజ్ చేస్తాం. ఆన్ సైట్, ఆఫ్ సైట్ రెండు ఉంటాయి. ఆన్ సైట్ డేటా అంటే మీ సోర్స్ లో ఉన్న డేటా. ఆఫ్ సైట్ డేటా అంటే క్లౌడ్ లో ఉన్న డేటా. ఆఫ్ సైట్ అంటే క్లౌడ్, ఆన్ సైట్ ఆన్ యువర్ పర్మిసెస్ అన్నమాట. ఈ డిఫరెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆన్ సైట్, ఆఫ్ సైట్ అనేది. క్లియర్. ఇలా మనకి మీరు ఏం చేయాలంటే ఈరోజు ప్రాక్టికల్ AWS డాష్బోర్డ్ లాగిన్ అయ్యి S3 ఓపెన్ చేసి S3 లో ఫస్ట్ ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేసి ఆ బకెట్స్ లో మీరు వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేయొద్దు, పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వద్దు. డిఫాల్ట్ అకౌంట్ సెట్టింగ్స్ తోటి ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేయండి. ఆ బకెట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ తోటి బకెట్ లోకి వెళ్ళి కొన్ని ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేసి దాన్ని డౌన్లోడ్ చేయడం, ఆ ఫైల్స్ ఓపెన్ చేయడం ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ టైం ఏం చేయాలంటే మనకి ఇంకొక బకెట్ క్రియేట్ చేసి ఆ బకెట్ లో మళ్ళీ ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేసి బకెట్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇవ్వండి. తర్వాత ఫైల్స్ కూడా పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఇచ్చి అవి ఓపెన్ అవుతుంది వెరిఫై చేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక బకెట్ క్రియేట్ చేసి ఆ బకెట్ కి వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేసి మళ్ళీ ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేసి
షో వర్షన్ కొడితే వర్షనింగ్ ఎనేబుల్ అయిందా లేదా, పాత ఫైల్ కొత్త ఫైల్ డిఫరెన్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది లేదా, టైం డేట్ పడుతుంది లేదా చూడండి. అది థర్డ్ ప్యాకెట్. ఫోర్త్ ప్యాకెట్కి వచ్చి ఇంకొక బకెట్ క్రియేట్ చేసి ఆ బకెట్లో ఇండెక్స్ ఫైల్, ఎర్రర్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేసి దానికి స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఎనేబుల్. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ద్వారా ఆ ఫైల్స్ మన ఇండెక్స్ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుందా, ఇండెక్స్ ఫైల్ రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ ఎర్రర్ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది లేదా టెస్ట్ చేయండి. ఓకే. తర్వాత ఫిఫ్త్ ప్యాకెట్ బకెట్లో ఉన్న ఫైల్స్ రిమూవ్ చేసి ఫస్ట్, తర్వాత బకెట్ని రిమూవ్ చేయండి. ఈ 5 ప్రాక్టికల్ చేయండి. ఓకే. బకెట్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే మనం మీకు రిపీట్ చేస్తాను రేపు పొద్దున. అది డౌట్స్ క్లియర్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. సో ఫస్ట్ నా దగ్గర యూజర్స్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయడం, MFA మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అది ట్రై చేసిన తర్వాత S3 ట్రై చేయండి. ఫర్దర్ మస్ట్ ఏ కాన్సెప్ట్స్ మళ్ళీ కోడింగ్ పార్ట్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి కోడింగ్ దీంట్లో అప్లోడ్ చేయడం మళ్ళీ వస్తాయి. ఫస్ట్ బేసిక్స్ మీకు అర్థం కాదు, కొంచెం బేసిక్ మీ క్రియేషన్ పార్ట్, యాక్సెస్ పార్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఫర్దర్ గా మనం ఎలా యూజ్ చేయాలో మీకు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లో చెప్తారు. ఓకేనా? రైట్. థ్యాంక్ యూ. రికార్డింగ్ అప్పుడు మీకు సెండ్ చేస్తాను. జస్ట్ ఒకసారి చెప్పమ్మా. సార్ మనము ఇందాక స్టాటిక్ వెబ్సైట్ లో లైక్ ఒక లింక్ క్లిక్ చేయగానే ఇండెక్స్ ఫైల్ ఓపెన్ అయింది కదా, లైక్ మన వెబ్సైట్ లాగా. అందులోనే లైక్ మనం ఏమైనా చేంజెస్ చేయొచ్చా? లైక్ ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయ్యాక లైక్ ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం ఆ వెబ్సైట్ లో, లైక్ ఫైల్ లోనే చేయాలి. వెబ్సైట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత చేయలేము. ఆ ఫైల్ ఉంది కదా, ఈ ఎర్రర్ ఇండెక్స్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫైల్ మీరు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫైల్ రిమూవ్ చేసి ఇంకొక ఫైల్ index.html అది ఫైల్ నేమ్. ఆ ఫైల్ లో మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఏది పెట్టినా ఓపెన్ అయింది. ఓకే. శాంపుల్ గా జస్ట్ ఒక మెసేజ్ పెట్టానండి. మెసేజ్ ప్లస్ లో మీరు పిక్ కానీ ట్యాబ్స్ కానీ మీరు యాడ్ చేసుకొని ఆ ఏదైతే మీరు వెబ్ పేజ్ ఉందో ఆ వెబ్ పేజీకి మీరు HTML ఫైల్ తో సేవ్ చేస్తే మీకు అప్లోడ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. అప్పుడు దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. చెక్ చేయండి, డౌట్స్ వస్తే మళ్ళీ రేపు రిపీట్ చేస్తాం. సరే, ఇంకోటి సార్. చెప్పమ్మా. ఇది వర్షనింగ్ పార్ట్ ఉంది కదా, లైక్ డేటా అనేది యాడ్ చేసేసి మనం అప్లోడ్ చేసుకుంటాం కదా. వర్షనింగ్ ఎందుకంటే పాత ఫైల్ లేటెస్ట్ ఫైల్ ఎప్పుడు వర్షన్ అప్లోడ్ డిఫరెన్స్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఆ లింక్ ఓపెన్ చేయగానే లైక్ రెండు ఫైల్స్ వస్తాయి వర్షనింగ్ వల్ల. ఒక ఫైల్ ఆన్లైన్ లోనే మనం ఏదైనా అప్డేట్ చేసి అది అక్కడే సేవ్ చేసుకోవచ్చా? చేసుకోవచ్చు.